हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैग्निफिसेंट लर्निंग। चैप्टर 1 में सिखना ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ऑडियो वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हाँ। सो अगर तुसी वीडियो नहीं देखी तो वीडियो ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ देख लेना। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਚੈप्टर 2 ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ। ਅਧਿਆਪਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਧਿਆਪਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਟੀਚਿੰਗ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੜਾਉਣਾ। ਅਧਿਆਪਨ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਲਾ ਵੀ ਹੈ। ठीक है, अध्यापन की एक कला भी है। जिस तरह कला के कुछ सधारण सिद्धांत होंगे ने, उस तरह अध्यापन के भी कुछ सधारण सिद्धांत होंगे ने। ठीक है, अध्यापन में बच्चों दीयां प्रवृत्तियां, बच्चों दी रुचियां, समर्थावां ते व्यक्तिगत भिन्नतावां का ध्यान रखा जाता है। ਜਦੋਂ भी तुसी टीचिंग करवानी है तो तुसी बच्चे के इंटरस्ट ਨੂੰ ध्यान ਦੇ ਵਿੱਚ रखोगे, बच्चे की एबिलिटीज़ ਨੂੰ ध्यान ਦੇ ਵਿੱਚ रखोगे भी ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਮਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਭਿੰਨਤਾ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਵਾਏ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। भाषा की सिक्ख्या देंदे समय भाषा की जो प्रकृति है, यानी कि जो नेचर है, उसनों ध्यान दे विच रखना पैंदा है। जो भी तुसी भाषा मात भाषा की या कोई भी भाषा की सिक्ख्या देनी है तो भाषा की प्रकृति नूं ध्यान दे विच रखना है। मात भाषा नाल सीखना वधिया मन्निया जाता है क्योंकि इस दे विच बच्चा खुद ही अनुकरण द्वारा वातावरण तो सीखता है। इसनूं ही आपां सुभाविक सीखना कहते हाँ। मात भाषा की लोड़ अते महत्ता। मात भाषा नूं टीच करना क्यों जरूरी है? मात भाषा नूं पढ़ाउणा क्यों जरूरी है? आपां तां कहंदे आ भी जिहड़ी मात भाषा है बच्चा अपने घरों तो ही सीख जाता है, लेकिन फिर भी उन्होंने स्कूल दे विच रस्मी तौर पर मात भाषा क्यों सिखाई जाती है? क्योंकि भाषा का लिखती रूप सीखण दे लई। हुण जिहड़ा मात भाषा के दो मेन जिहड़े रूप हुंदे ने, फर्स्ट हैगा मौखिक रूप, सैकेंड हैगा लिखती रूप। मौखिक रूप तो जिहड़ा बच्चा अपने घर विचों ही सीख लैंदा है, बट जो लिखती रूप हैगा वो स्कूल दे विच जाके रस्मी तौर पर सीखता है। दूसरियां भाषावां दे ज्ञान की लोड़। अगर तुसीं सुनिया भी कि आपां आम देखते ही हाँ, अगर आपां नूं बच्चे नूं अगर फर्स्ट लैंगुएज आ जाती है, अगर उन्होंने फर्स्ट लैंगुएज दे विच उहदी महारत हासिल हो जाती है तो दूजी लैंगुएज नूं, सैकेंड लैंगुएज नूं बहुत ही ईजी तरीके दे नाल, बहुत जल्दी तरीके दे नाल सीख जाता है। इस करके मात भाषा की लोड़ हैगी है ताकि दूसरियां भाषावां दा ज्ञान आपां लै सकीए ते दूसरियां भाषावां नूं सीख सकीए। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ। ਹੁਣ अलग-अलग कलावां सिखनियां है, जिवें कि चित्रकला, संगीत कला, नाच कला। इस दे लई मात भाषा जिहड़ी आपां नूं आनी ज़रूरी है। और कुछ जिहड़े विषयां की जानकारी अगर आपां हासिल करते हैं, समाजिक विज्ञान की जानकारी, आंकड़ा विज्ञान की जानकारी, ये सब जिहड़ी जानकारी हैगी, जिहड़ी नॉलेज है, आपां नूं मात भाषा अगर आंदी होएगी तो आपां बहुत ही आसानी दे नाल जिहड़ा हैगा इहदी जानकारी नूं लै पावांगे। स्पष्ट तत्थां दा प्रगटावा। बच्चे विच जेकर मात भाषा की स्पष्टता होवेगी तो वह बाकी कलावां, योग्यतावां, अनुभवां, प्रतिक्रियावां आदि का स्पष्ट तौर पर प्रगटावा कर सकेगा। मतलब यह है, अगर बच्चे की बोलण दे विच महारत होवेगी, उसकी वोकैबलरी चंगी होवेगी तो अपने जिहड़े मन के विचार ने, अपनी जिहड़ी गलबात है वो दूजियां दे अगे बहुत ही स्पष्ट तौर पर रख सकेगा। ठीक है, बहुत ही चंगी तरह तो स्पष्ट तौर पर दूजियां दे अगे रख सकेगा। अपने जिहड़े मन के विचारां नूं दूजियां तक बहुत ही आसानी के नाल सरल भाषा दे विच प्रगट कर सकेगा। नैक्सट है जी सर्वपक्षी विकास। अगर बच्चे नूं भाषा का लिखती रूप आ गया, दूसरियां भाषावां का ज्ञान आ गया, कलावां ते विषयां दे विच हैल्प होगी, है ना, तो इस दे नाल की होवेगा, इहदा बच्चे का की होएगा ऑल ओवर डिवेलपमेंट होएगी, यानी उहदा सर्वपक्षी विकास होवेगा। हुण आपां गल करते हैं भाषा अध्यापन के सिद्धांत। कुछ 10-12 सिद्धांत ने, ऑलमोस्ट मैं सारे ही सिद्धांत इस वीडियो के विच कवर करांगी जिन्ने भी ने। ठीक है, तो फस्ट आपां सिद्धांत की गल करते हाँ, सुभाविकता का सिद्धांत। भाषा नूं सीखण दा जिहड़ा एक सुभाविक क्रम हुंदा है। ठीक है, यही कुछ पहले इनू समझ लो चंगे तरीके दे नाल। भाषा नूं सीखण दा यह क्रम है। पेपर दे विच भी बहुत पुछया जाता है भी भाषा नूं सीखण दा क्रम की है। ठीक है, सब तो पहला की आएगी, लिसनिंग आएगी, यानी कि सुनना। उस तो बाद स्पीकिंग, दैन रीडिंग, दैन राइटिंग।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਫਿਰ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਰੀਡਿੰਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਣਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਕਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ 4 ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕੀ ਨੇ ਜੀ? 4 ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ 4 ਕੌਸ਼ਲ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਸੁਣਨਾ, ਬੋਲਣਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਲਿਖਣਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇਸੇ ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਮਾਇਆ ਧਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਚੋਮਸਕੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ, ਸੁਣਨਾ, ਤੁਰਨਾ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਇਹ ਤੋਹਫੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਤੋਹਫਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਇਸ ਤੋਹਫੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਨਾ ਆਏਗਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਬੋਲਣਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਐਂਡ ਦੈਨ ਲਿਖਣਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰਮ ਕੀ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕੌਸ਼ਲ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ 4 ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ, ਸੁਣਨਾ, ਬੋਲਣਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਲਿਖਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰੁਚੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਰੁਚੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਰੁਚੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇੰਟਰਸਟ। ਰੁਚੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੰਟਰਸਟ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚਾ ਜਮਾਂਦਰੂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ਾ ਜਾਂ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਕੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਕੀ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਟੌਪਿਕ ਉਸਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰੋ? ਇੰਟਰਸਟ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਪੈਦਾ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਯਤਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਯਤਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਯਤਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਬੈਬਲਿੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੈਬਲਿੰਗ ਮਤਲਬ ਬੁੜਬੁੜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਕਾਲਦਾ ਹੈ, ਬੈਬਲਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਨ ਵਰਡ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਬੋਲਤਾ, ਪਾਪਾ ਬੋਲਤਾ, ਪਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਵਰਡ, 2 ਵਰਡ ਬੋਲਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵਾਕ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਵਾਕ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਵਾਕ ਬੋਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਯਤਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਅੱਗੇ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਸਿੱਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਟਿਲ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਯਤਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਾਹਿਤਿਕ, ਅਲੰਕਾਰਿਕ, ਕਲਾਤਮਿਕ ਆਦਿ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰੋਗੇ, ਉਸਨੂੰ ਸਿਖਾਓਗੇ, ਉਸਨੂੰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰੋਗੇ, ਉਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਸਿੱਖੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਖੁਦ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਅਭਿਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਅਭਿਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਮਨ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਹੋਵੇ, ਹਿੰਦੀ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਰਮਸ ਦੱਸਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ।
ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸਵੈ ਇੱਛਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਬੱਚਾ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅਭਿਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਸੁਮੇਲਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਸੁਮੇਲਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਸੁਮੇਲਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਅਤੇ ਬੋਲਣਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਖਣਾ ਅਤੇ ਬੋਲਣਾ, ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਬੱਚਾ ਜਿਵੇਂ ਜਾਂ ਬੋਲੇਗਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖੇਗਾ। ਅਗਰ ਸ਼ੁੱਧ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੇਗਾ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੀ ਲਿਖੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਾਂ ਉਹ ਬੋਲੇਗਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਲਿਖੇਗਾ। ਬਾਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਬਾਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈਗਾ ਚਾਈਲਡ ਸੈਂਟਰਡ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਚਾਈਲਡ ਸੈਂਟਰਡ ਹੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਾਈਲਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਰਿਕੂਲਮ ਹੈ, ਬੁੱਕਸ ਹੈ, ਟੀਚਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀज़ ਨੇ, ਕੋ ਕਰਿਕੂਲਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀज़ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਚਾਈਲਡ ਸੈਂਟਰਡ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ, ਸਮਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਰੁਚੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚਾਈਲਡ ਸੈਂਟਰਡ ਹੈਗਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਿਆਪਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਚਾਈਲਡ ਸੈਂਟਰਡ। ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਬੱਚਾ ਵਿਵਹਾਰਕ ਗਿਆਨ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾਈ ਕੌਸ਼ਲਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੁਭਾਅ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੁਚੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਆਸਾਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਮੌਖਿਕ ਫਿਰ ਲਿਖਿਤ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮੌਖਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਵੀ ਜੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਮੌਖਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਉਹ ਸਿੱਖਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਬੋਲਣ ਕਲਾ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਨਿਖਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਓਨਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਉਸਦੀ ਲਿਖਤ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੌਖਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਦੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਤ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਿਖਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਲਾਸਟ 3 ਸਿਧਾਂਤ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਅਨੁਕਰਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਅਨੁਕਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਮੀਟੇਸ਼ਨ। ਇਮੀਟੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਕਲ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੋਣ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੋਣ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੌਖਿਕ ਭਾਸ਼ਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਖਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਪਲੱਸ ਲਿਖਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਗਲਤ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਖਿਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਅਭਿਆਸ ਮਤਲਬ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਖਾਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬੋਲ ਲਿਖਤ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਬੋਲ ਲਿਖਤ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਪੈਰਾ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈਗਾ।
ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਕਰਵਾਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ 2 ਹੱਥ ਨੇ, 2 ਬਾਹਾਂ ਨੇ, 2 ਲੱਤਾਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਨੱਕ ਹੈ, 2 ਅੱਖਾਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਸਮਾਨਤਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ IQ ਲੈਵਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ IQ ਲੈਵਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਬੱਚੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਗਿਫਟਡ ਚਿਲਡਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਬੱਚੇ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਲੋ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਿਆਪਨ ਕਰਵਾਓਗੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਊ ਵੀਡੀਓ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਪਡੇਟ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।